بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں BA کے نیوز اور میں آپ کا خادم عنایت عادل۔ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اگر میں ذکر کروں تو ایک بچی میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، انہوں نے صرف 38 ڈیز میں، صرف 38 دنوں میں، اٹ از ناٹ اے جوک کہ انہوں نے صرف 38 ڈیز میں پورا قرآن شریف، پورا قرآن کریم اپنے سینے میں سیو کر لیا، اپنے سینے میں اتارا صرف 38 دنوں میں۔ اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو 78 ڈیز کی بچی میرے ساتھ ہے جنہوں نے 78 ڈیز میں قرآن شریف جو ہے مکمل حفظ کر لیا۔ تو کیا ان کے لیے ہمارا اپریسیشن نہیں بنتا ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ کشمیر کی عوام یا کشمیر کا سوشل میڈیا چلانے والا پیج، کیا ان کے لیے اپریسیشن نہیں ہے ہمارے پاس؟ یا اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کمنٹس نہیں ملیں گے؟ کیا ہم اپریسیشن صرف اس کو کریں گے جس پر ہمیں کمنٹس ملیں گے؟ میری جو یہ بیٹیاں ہیں، جو یہ میری بہنیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ایک نے 38 دن میں، ایک نے 72 دنوں میں، ایک نے 3 مہینوں میں، ایک نے 60 دنوں میں، ایک نے 11 مہینوں، 12 مہینوں، 13 مہینوں میں جو ہے پورا قرآن شریف مکمل حفظ کر لیا، جو کہ عام اسٹوڈنٹس کے لیے، عام بچوں کے لیے 5 سال، 4 سال، 3 سال لگتے ہیں اس قرآن شریف کو حفظ کرنے میں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس مدرسے میں کتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے کہ بچوں کو صرف 2 مہینے 3 مہینوں میں پورا قرآن شریف، پورے 30 پارے ان کے سینوں میں بھر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے ہماری اپریسیشن نہیں بنتی ہے؟ حال ہی میں یہاں پر جو میرے سامنے بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ہماری لولاب کشمیر سے ایک ہماری بہن ہے جن کا نام شافیہ ہے، جنہوں نے صرف 78 ڈیز میں، یعنی کہ 78 دنوں میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بیچ میں اور ایک بچی بیٹھی ہے جو صرف 11 سال کی ہے، اور صرف 11 مہینوں میں ہی انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ صرف 11 سال کی بچی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی محنت ہو رہی ہے اس مدرسے میں۔ اور ان کے ساتھ میں جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی 11 سال کی بچی ہے، اور 12 مہینوں میں انہوں نے پورا قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اور اس کے ساتھ میں جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ تقریباً 12 سال کی بچی ہے، انہوں نے بھی صرف 13 مہینوں میں، جسٹ ان 13 منتھس، انہوں نے بھی پورا قرآن شریف جو ہے میمورائز کر لیا ہے۔ تو میں آپ کو انہیں سے مخاطب کرواتا ہوں، اور ان کا تعارف انہیں سے جانتے ہیں، اور ان کا جو پورا سفر رہا تو یہ بھی انہیں سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم گبر۔ السلام علیکم۔ گبر تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ شافیہ بنت بشیر احمد شافیہ بنت بشیر۔ تو کۭتِس ٹایمس منٛز کوٚر تۄہہِ یہِ پوٗرٕ قرآن شریٖف ییٚتہِ حٲفظ؟ 78 دۄہن منٛز کوٚر پوٗرٕ قرآن کریم حفظ۔ 78 ڈیز۔ تو کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ، مطلب باقٕے بچن اگرے 3 ؤری 4 ؤری چھِ لگان، کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تُہُنٛد یہِ پوٗرٕ قرآن شریٖف حفظ کرُن صرف 68 دۄہن، یعنی کہ 78 دۄہن منٛز کِتھ پٲٹھۍ کوٚر تۄہہِ یہِ مُکمل؟ امہِ خٲطرٕ ہسا پیٚیہِ اَسہِ واریاہ زیادٕ محنت کَرٕنۍ۔ سانہِ اُستادو تہِ حظ کٔرٕکھ اَسہِ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ محنت۔ اَسہِ ٲسۍ پوٗرٕ مطلب راتن حظ ٲسۍ ہُشارے بیٚہوان پنٕنہِ محنت کران۔ سٲنۍ اُستاد تہِ ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ بیٚہوان ہُشارے۔ اَمے وجہ حظ گوٚو یہِ محنت، ییٚلہِ حظ اِنسان محنت کرِ تیٚلہِ حظ چھُ اِنسان آگے پکان۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہاں پر جو جتنی بھی محنت ہو رہی ہے، صرف ہماری بڑی بہنوں، یعنی کہ صرف یہاں پہ معلمات پڑھا رہی ہے، اور اس پورے مدرسے کو چلانے میں صرف ایک میل کا ہاتھ ہے جو کہ اس پورے مدرسے کو سنبھالتے ہیں۔ بس ایک شخص کی اس میں مداخلت ہے جو اس پورے مدرسے کو سنبھال رہے ہیں، باقی یہاں پہ صرف فیمیل سٹاف ہے، فیمیل اسٹوڈنٹس ہے۔ گوبر کِتھ پٲٹھۍ مطلب راتس ٲسِو تُہۍ پران تو کوٗتاہ ٲسِو تُہۍ راتس یاد کران؟ تِکیٛازِ 68 دۄہن منٛز چھُ واریاہ مُشکل یہ قرآن شریٖف حفظ کرُن۔ تو کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو تُہۍ، کۭتِس ٹایمس ٲسِو تُہۍ بیٚہوان، کۭتِس ٹایمس ٲسِو تُہۍ آرام کران؟ یہ ؤنِو تُہۍ تھوڑا تفصیٖلی۔ أسۍ ٲسۍ نہٕ آرام تہِ کران کینٛہہ، أسۍ ٲسۍ پوٗرٕ راتن ہُشارے بیٚہوان۔ سٲنۍ میڈم حظ آسہٕ اَسہِ سۭتۍ بیٚہوان، أسۍ ٲسۍ واریاہ بوزناوان، کُنہِ پھِرِ ٲسۍ نصف تہِ بوزناوان، کُنہِ پھِرِ ٲسۍ پارٕ تہِ کڑان۔ تمہِ پتہٕ اگر حظ مِلے ٹایم تمہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ شۄنگان، توٚتامتھ ٲسۍ نہٕ أسۍ شۄنگان کینٛہہ یوٚتانۍ أسۍ پوٗرٕ پنُن سبق مُکمل کرہو۔ گوبر اَسہِ بوٗز تۄہہِ چھِ ییٚتہِ بیٛاکھ بیٚنہِ تہِ پران، تٔمِس کیٛاہ چھُ ناو؟ تٔمِس حظ چھُ ناو مہک بنت بشیر احمد۔ تٔمۍ چھا حافظہ کوٚرمُت؟ اہن حظ، تٔمۍ حظ کوٚر 82 دۄہن منٛز۔ 82 ڈیز، یعنی کہ 200 دۄہن منٛز کوٚر تِمو تہِ پوٗرٕ قرآن شریٖف حفظ۔ وٕنکیٚس کیٛازِ روٗز نہٕ سۄ اَسہِ منٛز باگ، وٕنکیٚس کیٛازِ چھِنہٕ سۄ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ؟ یہی وجہ چھُ کہِ سۄ حظ چھِ بیمار، ییٚمہِ وقتہٕ حظ ہیٚچ نہٕ سۄ یور یِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تہٕ سۄ چھِ بیمار بسترس منٛز۔ تو
इन्हीं की बहन भी जो है, तो सिर्फ उन्होंने भी 80 डेज में, जबकि बड़ी बहन ने 78 डेज में और छोटी बहन ने सिर्फ 82 डेज में पूरा पूरा कुरान शरीफ के 30 पारे उन्होंने अपने सीने में जमा कर लिए। तो क्या ये हमारे लिए अप्रिसिएशन की बात नहीं है? क्या ये हमारे कॉन्ग्रेचुलेट करने के काबिल नहीं है? मुसलमान है ना हम, और मुसलमानों में सबसे बड़ा जो कारनामा है वही यही है। और आपको ये भी बात आते चलूं कि इस्लामी तारीख में इसी मदरसे ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि जो हमारी बहन हमारे बीच बैठी हुई है, जिनका नाम आमिना बिनत फरीद है, इन्होंने इस्लामी तारीख का रिकॉर्ड बना दिया कि इन्होंने सिर्फ 38 डेज में, यानी कि 38 दिनों में इन्होंने पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज करके अपने सीने में जमा करके इस्लामी तारीख का एक रिकॉर्ड कायम किया, जो कि आज तक दुनिया में कहीं पर भी नहीं बना है। तो क्या ये बच्चियां, ये बहनें हमारी ताजीम के लिए, हमारी मुबारकबादी के काबिल नहीं है? और सोशल मीडिया चलाने वालों से भी ये सवाल करता हूं कि जो अगर कहीं पे कोई छोटा सा कारनामा भी अंजाम देता है तो बड़े बड़े तरीके से उनको हौसला अफजाई की जाती है। तो क्या हमारी ये वाली बहनें जो है ये काबिल ताजीम नहीं है, काबिल हौसला अफजाई नहीं है, काबिल मुबारकबादी नहीं है? तो इससे मैं इंशाल्लाह रहमान आज के बाद इस चीज़ पर उम्मीद रखता हूँ कि जो भी इन जैसे फील्डों में इस जैसे बड़े कारनामे अंजाम देंगे, इंशाल्लाह उनको भी भरपूर जो है हौसला अफजाई मिलेगी। इस बात की मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ आपसे। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी वक्त आपका मैंने बहुत लिया है। तो अब मैं आखिर पर हमारी उस बहन से आपकी बात करवाता हूँ जो इस मदरसे में तो सबसे पहले इन्होंने यहीं पर कुरानी उलूम सीखे, और सिर्फ 38 दिनों में, जो मैंने आपने बोला कि जस्ट इन 38 डेज शी हैज मेमोराइज्ड द होल कुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आमिना बिनत फ़रीद, मैं करना के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैंने इब्तिदाई तालीम जम्मू मदरसे आयशा नगर भठंडी में मैंने हासिल की है। उसके बाद मैंने मुकम्मल फ़जीलत रोज़त व सालिहात सोपर बादांग बाग में हासिल की है। लेकिन जो मैंने हिफ्ज़ किया है सिर्फ़ और सिर्फ 38 दिन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने इसी मदरसे जामिया सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर पूरा मुकम्मल कुरान करीम अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। ये जब मैंने ये हिफ्ज़ किया है तब सख्त सर्दी का मौसम था, यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसी दौरान हमारे मदरसे की तीसरी मंजिल जल गई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, पानी नहीं होता था। कोरा तोड़ कर मैंने उस दौरान वज़ू करके अपने काम, अपने मिशन को मैंने जारी रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे अपने मिशन में कामयाब किया। तो आज मैं इस मदरसे में बहैसियत उस्ताद व नाज़मा यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। यहाँ हम बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ करने के साथ साथ आलिमियत, उलूम इस्लामी, उर्दू वगैरह, अंग्रेज़ी, कंप्यूटर वगैरह की तालीम भी सिखा रही हैं। आमिना जी, अब आप यहाँ के जो मामलात हैं, आपके मदरसे के जो मामलात हैं, उन पे जरा से रोशनी डालिए और किस चीज़ की कमी है वो भी हमें तफसीलन समझाइए। ये मदरसा जो है, जैसे सब हजरात जानते हैं, ये मदरसा जामिया सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मशहूर व मारूफ़ है, जो हैदरपुरा गलवानपुरा में वाक़ है। यहाँ पर इस वक्त 80 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनकी मुकम्मल किफ़ालत मदरसा आज खुद बर्दाश्त करता है। जैसे कि खाने पीने का, सोना, बैठना, उठना, जागने, सब ये मदरसा आज खुद बर्दाश्त कर रहा है। तो यहाँ पर हम बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ करने के साथ साथ उलूम इस्लामी की तालीम, आलमियत और उर्दू वगैरह की तालीम भी हासिल करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है हम नए तरीके से इनको कुछ और ऐसा भी सिखाना चाहें, ऐसी मेहनत कराना चाहें, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर इतनी सलाहियत है, इतना टैलेंट है कि इससे आगे और मेहनत करके कि अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई वसाइल नहीं है, ऐसे कोई असबाब नहीं है जिसके ज़रिए हम आगे चल सकें। इसलिए मैं तमाम अवाम उन्नास, खासकर वादी कश्मीर के मुसलमानों से यही गुजारिश करती हूँ कि वो दिल खोल कर हमारे मदरसे को मदद फरमाएं ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। एक तो ये बिल्डिंग भी हमें अपनी नहीं है, ये किराए की बिल्डिंग है जिसमें हम रह रहे हैं। ये यहाँ के मस्जिद की बिल्डिंग है जिसमें हम किराए की बिल्डिंग में इस वक्त रह रहे हैं। हम चाहते हैं हमें अपनी बिल्डिंग होती ताकि हम इससे भी ज़्यादा नए तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ सकते, अपने बच्चों को और नए तरीके से मेहनत कराते ताकि वो इससे भी ज़्यादा मेहनत करते। लेकिन ऐसे वसाइल नहीं है। यहाँ पर हम महाना 25,000 रुपये महाना अदा करते हैं। पहले तो बिल्डिंग का किराया हम 12,000 अदा करते थे, लेकिन इन्होंने फिलफोर एक साथ एक ही दम में 25,000 कर दिया, जो कि हमें देने में बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आती है, दिक्कत पेश आती है।
اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر ہمیں اپنی بلڈنگ ہوتی, اپنی زمین ہوتی, تو ہم اس سے بھی زیادہ محنت کرا سکتی تھی. آمنہ جی آپ کا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہے؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے جس کے ذریعے ہمیں مدد مل رہی ہے. یہاں مدرسے کا کوئی سفیر بھی نہیں ہے جو باہر جا کر لوگوں کے پاس چندہ جمع کر کے ہمارے لیے یہاں پر لائے. آپ نے سفیر کیوں نہیں رکھا ہے؟ ہمیں اسی لیے نہیں رکھا ہے کیونکہ یہ شرعی عذر ہے, اور مفتیانہ کرام بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص کر یہ بچوں کا ادارہ ہے, یہاں پر یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. اس لیے ہم نہ یہ پہلے اس مدرسے کو کوئی سفیر ہے, نہ آج ہے, نہ آگے شاید رہے گا. تو کیونکہ یہاں بچوں کا مدرسہ مناسب نہیں ہے یہاں پہ کوئی سفیر رکھا جائے. یہ تو شریعت کا مسئلے ہیں, تو اسی لیے اس پہ زیادہ میں بات نہیں کروں گی. تو اب آپ عوام سے, جو آپ کا عوام دیکھ رہی ہے, جو آپ کی عوام آپ کو سن رہی, بڑے بھائی ہیں, بڑی بہنیں ہیں, تو ان سے آپ کی کیا گزارش رہے گی؟ تمام بھائیوں اور بہنوں, وادی کشمیر کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری یہی مؤدبانہ اپیل ہے کہ وہ دل کھول کر اس مدرسے کو مدد کریں تاکہ ہم اپنے مقصد کو کاروان تک پہنچانے میں کامیاب رہیں. اور ایک تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں, دوسرا خود آئیں اس مدرسے کا حال چال دیکھ کر, ہمارے یہاں پر جو سختیاں ہیں ان کو دیکھ کر ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اور تمام لوگوں سے یہی اپیل کروں گی کہ آج سخت سردی کا موسم ہے, ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل بھی نہیں جن کے ذریعے ہم, گرمی کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہمیں جگہ کی یہاں پہ بہت زیادہ قلت ہے. دن بدن ایڈمیشن آتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ہی روم میں ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں قلت پیش آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پچھلے سال اوپر کی منزل, تیسری منزل جا گئی تھی, ہم اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی وسائل نہیں ہے, اس کے اوپر ہمیں اس وقت فی الحال مطلب فوری طور پر 5 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس بلڈنگ کو دوبارہ سے تعمیر کروا سکیں, یا نئی بلڈنگ بنا سکیں, یا نئے مکان لے سکیں, جس کی وجہ سے ہمارے رہائش مکمل ہو سکے. تو یہ آپ ہی کی تعاون, آپ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے سب کچھ. تو اس لیے میری یہی اپیل ہے کہ آپ ہمارے مدرسے کو مدد کیجیے. اب جس سے میں آپ کو روبرو کروانے جا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں مسرت کے باغ کھل اٹھیں گے. اب میں آپ کا تعارف اس چھوٹی بچی سے, جو کہ صرف 11 سال کی ہے, ان سے روبرو کروانے جا رہا ہوں, اور یہ خود بتائیں گی کہ انہوں نے جو یہ پورا سفر ہے یہ کتنے دنوں میں, اور یہاں تو دنوں کی بات ہوتی ہے, مہینے اور سال تو چھوڑے, یہاں تو دنوں کی بات ہو رہی ہے اس مدرسے میں. تو یہ خود بتائیں گی کہ انہوں نے کتنے دنوں میں جو ہے یہ پورا قرآن کریم جو ہے اپنے سینے میں جمع کر لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رخسانہ بنت عبد الرحمن ہے. رخسانہ بنت عبد الرحمن, آپ نے پورا قرآن شریف حفظ کر لیا ہے؟ جی, میں نے صرف 2 ماہ میں قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. صرف 2 ماہ میں, یعنی کہ جسٹ ان 60 ڈیز. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بیٹا کیسے آپ نے مطلب 60 ڈیز میں, اس کا مطلب کہ آپ نے ایک پارے کو صرف 2 دن دیے ہیں. جی. تو مطلب کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ محنت کی آپ نے, کہ 2 دن میں ایک پارہ آپ نے حفظ کر لیا, اور 60 ڈیز میں آپ نے پورا قرآن شریف حفظ کر لیا. کتنی زیادہ محنت آپ کو اس میں لگی؟ ہم نے بہت زیادہ محنت کی, اور ہم آگے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم قرآن کے علوم سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی وسائل نہیں ہے کہ ہم آگے کچھ کر سکیں, اور ہمارے مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے. ہمارے مدرسے کو بہت سے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ ہماری اپنی بلڈنگ بھی نہیں ہے, اور ہمیں اس کا کرایہ بھی بہت زیادہ دینا پڑ رہا ہے, اور دکانوں میں بھی ہمارا بہت زیادہ قرض ہے, ہم وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور میرے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں سے یہی مؤدبانہ اپیل ہے کہ وہ ہماری دل کھول کے مدد کرے. رخسانہ ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے آخر پر ایک ایسی بات کہی کہ جس نے شاید آپ کے دل پر بھی اثر کیا ہوگا, کہ یہ اب حافظت سے آگے جو اسلامی علوم ہے, جو اسلامک نالج ہے, وہ اپنے اندر جو ہے لانا چاہتی ہے, وہ پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں, جو ویز ہوتے ہیں, جو فیکلٹیز ہونی چاہیے انسٹیٹیوشن میں, وہ ان کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ مدرسہ ہے, جامعہ حفصہ وہ مدرسہ ہے, شاید جو ہمارے پیج سے بے خبر ہوں گے, جنہوں نے اس کے آج تک ہمارے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہوگا, ان کو شاید اس کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا. اس کے بارے میں معلومات تو دور کی بات ہے, انہوں نے آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا, کیونکہ اتنی زیادہ مشہوریت نہیں ہے اس میں. جبکہ یہاں پر صرف اس مدرسے میں نیئر اباؤٹ 80 جو بچیاں ہیں, 80 لڑکیاں جو ہے, 80 گرلز یہاں پہ قرآن پڑھ رہی ہے, یہاں پہ حافظہ کر رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ بات شاید غور کرنے کے لائق کہی کہ
इनके लिए वसाइल की जिम्मेदारी हम सबको है, ताकि ये बच्चियाँ जो है आगे आगे जाकर इस्लामी उलूम सीखें, इस्लामिक नॉलेज सीखें, और तब जाकर जो है हमारी आने वाली जनरेशन में जो भी बेटियाँ आएंगी, जो भी बहनें आएंगी, उनके लिए ये इस इल्म को ट्रांसफ़र कर सकें। तो अभी मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इनके लिए जितने भी वसाइल होने चाहिए, जितनी भी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, वो हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि जो मैंने नीचे इनका अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया है, तो एक तो आप उसमें भी दिल खोल कर ताउन करेंगे, ताकि इस इंस्टीट्यूशन के, इस मदरसे का जो चेयरमैन है, वो तमाम फैकल्टीज़, खासकर अभी विंटर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो यहाँ पर अभी रहना मुश्किल है, बल्कि यहाँ पर बैठना मुश्किल है, तो सोने की तो दूर की बात है, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने की तो दूर की बात है, दिन काटने रात काटने की तो दूर की बात है कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो रही होंगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, एक तो आप इसमें भी ज़रूर डोनेट करेंगे, ताकि इस मदरसे का चेयरमैन जो है हर किस्म की फैसिलिटी इन बच्चियों को दे सके। और साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश है आपसे कि आप खुद आइए और आप खुद इस मदरसे का दौरा कीजिए। ये गलवानपुरा हैदरपुरा श्रीनगर में वाक़या है, हैदरपुरा श्रीनगर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। आप खुद यहाँ पर आइए, खुद यहाँ का दौरा कीजिए, और खुद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या और कैसे हो रहा है, आप उसकी तफसीली जानकारी यहाँ से ले जाइए। और फिर अगर आपका दिल चाहे कि नहीं, मुझे इस मदरसे की मदद करनी चाहिए, बल्कि ज़रूरी करनी है, क्योंकि सिर्फ ये मदरसा है, क्योंकि यही वो मदरसा है जहाँ पर हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इस्लामी उलूम और कुरानी उलूम से आरास्ता किया जा रहा है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का जो है, इन बच्चों का ख्याल रखते हुए और इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके आराम के बारे में सोचकर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग दिल खोल कर इन बच्चों के लिए इस अकाउंट में इंशाल्लाह अपनी डोनेशन जमा कराएंगे, ताकि आने वाली जो सर्दियां हैं इसके लिए भी, और आने वाला जो टाइम है, जो अब इनको इस्लामी उलूम सीखने हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ताकि इस मदरसे का चेयरमैन वो भी इनको दे सके और ये अपनी स्टडी जो है इस्लामिक स्टडीज़ वो कंटिन्यू कर सके। और साथ ही साथ मैं फिर से सोशल मीडिया हैंडल चलाने वालों को फिर से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि पूरी आवाम को, कि मेहरबानी करके इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि इन जैसी बहनों को, और जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कुरान करीम के इस फील्ड में आ चुके हैं, चाहे सीखने के फील्ड में या सिखाने के फील्ड में, उनको भी कभी कभी अप्रिसिएशन दिया करें, ताकि वो भी इस काम को अच्छा समझकर आगे आगे जो इसको ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। और उसके बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो पेज वाला या जिनको सोशल मीडिया पर थोड़ा सा मतलब जिनको सोशल मीडिया की थोड़ी सी नॉलेज हो, वो इस वीडियो को डाउनलोड करके या इसमें से शॉर्ट क्लिप्स निकाल कर अपने पेजेस पे, अपने अकाउंट्स पे या अपनी चैनल्स पे वायरल कर सकता है, ताकि इन बच्चों की जो है दिल खोल कर मदद हो सके, और ये बच्चियाँ आगे जाकर फिर आपसे ये सवाल ना करें कि हम अपनी तालीम, अपनी इस्लामी तालीम, कुरानी तालीम जारी रखते, लेकिन हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं था, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, हम जिस रास्ते पे थे हमारे वो ज़राया नहीं थे, हमारे वो वसाइल नहीं थे कि हम इस रास्ते पे कंटिन्यू चलते, हम इस रास्ते पे लगातार चलते, लेकिन कोई वसाइल देने वाला नहीं था। मुझे आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन बच्चों के पास ये सवाल करने का मौका नहीं रखेंगे आप इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसको जिस तरीके से हो सके वो इनकी मदद कर सके। और साथ साथ एक छोटी मदद आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करके, ताकि आपके शेयर से इसको जो देखेगा, एक तो इनको वो मदद कर सकेगा और साथ ही साथ उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये भी इंशाल्लाह रहमान आप ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह रहमान इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद जितनी आपकी जो है इस्तिदा होगी, तो आप इंशाल्लाह उसके मुताबिक इनको ज़रूर मदद कर सकें, और साथ ही साथ और भाई बहनों को भी ये वीडियो सेंड करके उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन बच्चों की मदद कर सके। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं था आपका खादिम इनायत आदिल, और अगर आपके पास किसी भी खिदमत के लिए मुझ नाचीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी बायो में जो नंबर है उस पर फ़ोन करके मुझे वहाँ पर आपकी खिदमत करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। ख्याल रखिएगा खुद का और खुद के घर वालों का, क्योंकि दूसरा कोई ख्याल रखने वाला आएगा नहीं।
अगली वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।